गुर पूरे कृपा तारी। महाराज जी के पवित्र वचनों में साध संगत जी हिंट होंगे, थोड़ा थोड़ा किसी प्रकरण में छोया गया होंदा ते कथा का मतलब ये वे कि आपां उहनूं चंगी तरह अग्यों व्याख्यान करके खोलना होंदा। हुण इहदे च दो वचन आए, गुर पूरे कृपा धारी। एक पूरा एक कृपा, दो चीज़ां। गुरु पूरा होवे तो पूरी कृपा करेगा, अगर गुरु अधूरा है तो कृपा भी पूरी कदे नहीं हो सकती। दो विशेषण आ गए हैं, गुर पूरे कृपा धारी। आप पहला पूरे की थोड़ी विचार करिए, फिर कृपा की थोड़ी करांगे। अकाल पुरख वाहिगुरु ते सतगुरु तो बिना संसार ते पूरा कोई नहीं है साध संगत जी, बाकी सब अधूरे होंदे। हाँ, पूरे च मिल के पूरे हो जाते हैं जिस वेले वो स्वरूप में भेद होण, उदों थल्ले बाकी सब कुछ अधूरा ही है। पूरे सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु ने, परमात्मा परमेश्वर जी, तो उन्होंने दे सरगुण स्वरूप सतगुरु जी। इसलिए आख्या पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे की आराधना करनी है, गुण पूरे दे गाने, अधूरे दे नहीं। गुर पूरा जिन सिमरिया सही पे निहाल, कहिंदे पूरे गुरु नूं सिमरन करने वाले निहाल हुंदे आ, अधूरे गुरु नूं नहीं। काचे गुर ते मुक्त ना हुआ भी महाराज दे पवित्र वचन है। फिर जिहड़ा पूरा साध संगत जी, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ भी पूरे ने, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ पूरी है, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ बख्शिश पूरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वाधा घाटा कदे नहीं हो सकता। पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किश नहीं। ਜਾਂ ਇਹ भी वचन ने, ना घाट है ना बाध है, ना घाट बाध होत है। जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना घाट है ना बाध है, ना घाट बाध होत है। कहिंदे वो तिन्ना लोकां 'च एक बराबर उहदी कला, उहदी जोत, उहदी शक्ति काम करदी है, ना वधदी है, ना घटदी है, ना घाट वध सकदी है, क्योंकि वो तिन्ना समयां 'च हर वेले पूरा रहण वाला अकाल पुरख वाहिगुरू जी नूं आखिया आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। वो आद विच भी पूरा सी, संसार दे चलदिआं मध विच भी पूरा है, ते अंत वेले भी वो ही पूरा होवेगा। उस तो बिना होर कोई पूरा है नहीं। इसलिए कहिंदे भाई पूरे गुरु का आसरा तकना। गुरु तो कंध च किल ठोकना कोई दस देवे तो साध संगी लोग सत्कार नाल उहनूं कहिंदे मेरा गुरु है। जे किसी कोलों कोई गुर सिख लिया जाता तो उन्होंने कुछ लोग उस्ताद कहिंदे आ, कुछ गुरु भी कहण लग पैंदे। बहुत सारे मतां विच किसी संप्रदा, किसी संस्था के मुखी नूं भी गुरु आख्या जाता, पर गुरमत विच नहीं। गुरमत विच गुरु सिर्फ 10 पातशाहियां ते उन्हां दे स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है, तो पूरे ने। इसलिए कलगीधर पातशाह जी ने साध संगत जी परिक्रमा करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं नमस्कार करके आख्या सी सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, क्योंकि पूरे है। उन्हां विचों 10 पातशाहियां दा अणभव हुंदा है। जदों तक संसार रहेगा इवें ही कृपा वरतेगी और गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों ही वरतेगी। इसलिए वो पूरे है, पूरे की आपां ओट लैनी। फिर दूसरा नुकता आ गया कृपा। गुर पूरे कृपा धारी, कहिंदे पूरे गुरु ने कृपा ये कीती है, ये कृपा धारण की पूरे गुरु ने। कृपा साध संगत जी 5 प्रकार की है। एक प्रभु कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, साध कृपा, खालसा कृपा। जदों महाराज की कृपा कहते दा आपां शब्द पढ़ते हैं तो बचन आउंदे ने प्रभ कृपा ते नाम ध्याई है। उहदी कृपा नाल नाम ध्याया जा सकता। वो कृपा करेगा नाम जपया जाएगा, वो प्रभु कृपा। गुर कृपा ते नाम वखाण, कहते गुरु की कृपा होवे तां भी नाम तां जपया जाता जे गुरु की भी कृपा होवे। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, क्योंकि निर्गुण सरगुण का फर्क है, वही रूप है। फिर कहते ने संत कृपा ते जपीए नाम। संत भी जो साध संगत जी किणका मात्र अपनी कमाई चो छड्डे तो फिर वो नाम वाले पासे जोड़ दिंदा। फिर अगे आ गया साध कृपा ते सूका हरिया। जदों कोई साधु जी ने साधना करके अपने अंदर नूं, अपने मन नूं साध लिया, वो जदों कृपा करदा ते सुक्की लकड़ वर्गा खुश्क हो चुका मन, उहदे उत्ते भी प्रेम दीआं करूंबलां फुट पैंदियां। उहनूं कहिंदे साध कृपा ते सूका हरिया। सूके हरे कीए खिन माहे। ते पंजवीं आ गई फिर खालसा कृपा।
ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਸਜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ, ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਧੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਅਧੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਅਧੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਸੀਤੇ ਹੋਣ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਣਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ, ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਧੂਰੀ ਬਣੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਭੋਜਨ ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲ ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸਤਰ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮਾਰਗ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੜਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਲਿਖੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਯੋਧਾ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਉਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹੱਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਲਹੀ ਮੂਆ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕ। ਉਹ ਭੱਠੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੱਠਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਬਿਦਕ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਲੱਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਾਲੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਥਾਨਕਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਣਮਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਥਾਨਕਾ ਕਰਕੇ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਲੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਛਾ। ਕੀ ਇੱਛਾ? ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਲੱਬੀ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਚਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੋਈ ਕ੍ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ 'ਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਬਨ ਜਾ ਤਰਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਠਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਠਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟੇਕ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸੰਕੋਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋ ਪਾਉ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਨਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਬੋਨਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਣੀ ਤਾਨੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਨਾ ਬੁਣਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੁਣਨਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਉਹ ਬੁਣਨਾ ਤਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦਾ ਜਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਨਾ ਤਾਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਡੀ ਸੰਕੋਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਣੀ ਤਣਦੇ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੁਣਨਾ ਤਾੜਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਣਨਾ ਤਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨਾ। ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਖੱਡੀ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੁਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦਾ ਜਲਾਹਾ ਵੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੰਦਾ ਸੰਕੋਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਿਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਧਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਆ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋਂ ਯੁਗ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਸਨ। ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਜੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਜੱਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮੇਤ ਜੱਗ ਹੈ, ਨਰਮੇਦ ਜੱਗ ਹੈ, ਗੈਂਡਾ ਮੇਦ ਜੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਿਰਫ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੈਚੁਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ।
ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਤੜਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ, ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਸਦਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਾਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਇਸੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਸ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਣ ਦਿਨ, ਅਣ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁੰਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ। ਅਣ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ ਆ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਅਨ ਦਿਨ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ, ਨਿਮਖਣਾ ਕੀਜਿਆ ਢੀਲਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਜਗਾ ਦੇਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਆ ਜਾਏਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਪੈਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਪਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਰਾਧੋ ਪਿਆਰੋ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਨ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ, ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਣਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20 ਉਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਨ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਵਸ ਚੁੱਕਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਵੇ ਜੀ? ਉਠਤ ਬੈਠ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕਾ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕੀ ਪਾਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਬਰੜਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਬਰੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੇ ਆਖਣ ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਰੇੜੇ ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਰੱਖੋ, ਧਰਮਿਆ 400 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿਨੇ, ਉਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਦਿਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗਦਾ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਕੇ ਪਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਬਰੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਵਸ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ, ਅਭਿਆਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਕੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ 25 ਪਾਠ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ 11 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ 8 ਪੈਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਪੈਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 8 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 8 ਪੈਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 8 ਪੈਰ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, 8 ਪੈਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਬੈਠ ਤੇ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਣੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8 ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਆਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੁੰਨਾ ਰੱਥੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਭ, ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਦ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਭਿਆਸ। ਅਭਿਆਸ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਗ ਕੋਈ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਹੰਸ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾ। ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਤਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਚਨ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਭੇਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਉਹਨੇ ਚਰਨੀ ਫੜ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਆਨ ਦਿਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਰਮ ਵੀ
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ, ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ 7 ਡੰਡੇ ਆ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਚੌਥਾ ਸਤ ਆਪਤ, ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਅਸੰਸਕਤ ਭਾਵ, ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ, ਸਤਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ। ਇਹ 7 ਡੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ। ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਡੰਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰੁਕ ਜਾਣੇ। ਉਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸ਼ੁਭ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਉਹ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਆਪਤ, ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਭਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਨਾਸੈ, ਜੋ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇਲਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੱਫਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੰਸਕਤ ਭਾਵ। ਅਸੰਸ ਮਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ, ਸਖਤ ਮੋਹ। ਮਾਣ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰਹਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਮੋਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਮੋਹ ਦਾ ਗਰਸਿਆ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਤੇ ਮਾਣ ਦੋਨੋਂ, ਮਾਣ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡੰਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਦੁਨੀਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ 700 ਕਰੋੜ ਨੂੰ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇਤਾ ਵਾਧੂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂ ਖਾਂਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ, ਕਬੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਣਾਵੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਖੰਡ ਤੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਬੂ ਖਾਂਡ ਖੀਰ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਡੰਡਾ ਮੰਨਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ, ਮਨ 'ਚੋਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਧਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ, ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇਗਾ। ਤੇ ਖਰਚੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਅਰਥ। ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚਦੇ, ਹਰੀ ਅਰਥ ਖਰਚਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਅਰਥ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਪਕਾਰ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ ਉਹ।
ਹਰ ਅਰਥ ਜੋ ਖਰਚਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੈਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੰਡਾਂ ਬੱਜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਠੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੋੜ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਾਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਰੱਜ। ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜੋ ਹੈਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਸਤਵਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ 7 ਡੰਡੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਤਵਾਂ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਹੈ। ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, 7ਵੇਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਭੈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਤਰਾਂਗਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧ ਬਦਾ ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਗ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਵਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ, ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢੋ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੱਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਨਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਥੇ ਮਾਧਵ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ਓਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਚਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ। 4 ਕੁੰਟ ਦਾ, 4 ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ ਜਨਮ। ਵੇਖੋ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੀ। ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਮੂਲੇ ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਣਾ ਝੂਠ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆ।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਰ ਵੀ ਹੈ ਹੱਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕਿਆਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਦੱਸ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਆ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ। ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘੀਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੀਬੀ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ? 4 ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ, 4 ਕੁੰਟਾਂ 'ਚ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ। ਕਿਲ ਬਿਖ ਉੱਦਾਂ ਵੱਡੇ 4 ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਕੈਲੀ, ਘਾਤ, ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਵੇਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਪਾਪ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਸਾ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸੋਝੀ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ। ਕੀ ਸੋਝੀ ਆਈ? ਕਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਲక్ష్ਮੀ ਝਸਤ ਮੰਝ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਨਾਂਗੇ ਦੌਰੇ ਗਣ ਹਿਤ ਹੇਰੇ ਹੈਂ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਗੌਤਮ ਕੀ ਨਾਰ ਕੋ ਸੁਖਦ ਭਏ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਮਾਚਕੀ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪਏ ਚੇਰੇ ਹੈਂ, ਜੋਈ ਪਾਦ ऋषि मुनि सब सेवत हैं, जोई पाद काजी ने पकड़ कर फेरे हैं, साहिब मकंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज खोज खोज देखे सोई पाद तेरे हैं। कमाल है। मैं उस दिन बेनती की सी, उन्होंने कहते कवि कमाल दे सी, वो सकालर है। वो सारे महाराज की हजूरी च जेड़े वो सकालर की शोभा कर रहा। महाराज चरण फड़े है भाई निहाल सिंह ने। कहता जोई पाद लक्ष्मी झस्त मंझ दीना। पाद का मतलब चरण। कहता महाराज आह वो चरण ने लक्ष्मी जिन्हों की मालिश करती दिने रात। जोई पाद लक्ष्मी झस्त मंझ दीना, जिन्होंने झसदी है, तलियां झसदी लक्ष्मी, 3 लोगों की विभूति। जोई पाद नांगे दौरे गान हित हेरे हैं। ये वो चरण है महाराज जेड़े हाथी ने पुकार की ते नंगे चरनी भज के उन्होंने बचाने लिए चले गए सी। यो चरण आ। जोई पाद गौतम की नार को सुखद भय। गौतम नार हलिया इस्तरी आ ना प्रभाती राग दे बचन। वो कहिंदे गौतम दे मिथ एक आ उन्हां वीरां दी भई वो सराफ करके ते सिल बन गई सी गौतम दी इस्तरी। ते भाई निहाल सिंह जी कहिंदे ने जोई पाद गौतम की नार को सुखद भय। कहिंदे त्रेते दे अवतार जी दे चरण लगे ते ओहदी सिल दी कल्याण होई। ये उन्हां दा साध संगत जी बचन है। भाई निहाल सिंह जी कहिंदे महाराज युग भावें कोई होवे, मैनूं पता आप जी तो बिना कौन कल्याण किसी दी कर सकदा है, ते उही चरण।
ਯੁੱਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੁੱਗ ਦੁਆਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਯੁੱਗ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋਈ ਪਾਦ ਗੌਤਮ ਕੀ ਨਾਰ ਕੋ ਸੁਖਦ ਪਏ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਮਾਚਕੀ ਕੇ ਪਾਛੇ ਪਏ ਚੇਰੇ ਹੈ। ਮਾਚਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਮੇਚਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣ ਭਗਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰ ਆਏ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਣ ਰੂਪ ਹਰ ਜਾਇ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਈ। ਸੈਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਲੀਆਂ ਝੱਸੀਆਂ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਈ ਪਾਦ ਮਾਚਕੀ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭਗਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਲੀਆਂ ਝੱਸ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋਈ ਪਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਸੇਵ, ਇਹ ਉਹ ਚਰਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਆ। ਜੋਈ ਪਾਦ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰ ਫਿਰ, ਇਹ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਣੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜੌਰ ਨੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਹੈ ਚਰਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਚਰਨ। ਕੋਈ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰੇ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਤਯੁੱਗ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਜੋਈ ਪਾਦ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਸੇਵਤ ਹੈ, ਜੋਈ ਪਾਦ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰ ਫੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮਕੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਜ ਦੇਖੇ ਸੋਈ ਪਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਯੁੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੌੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਸਾਏ, ਦਿਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਫਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਲਾਈਆਂ ਫੇਰ ਕੇ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਦਾ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ। ਜਾਨਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਆਹ ਕਰੋ ਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਬਣ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਰੋ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਿਖਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੁਤਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਭਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਦਿਸ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਿਫਤ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਸੇ, ਜੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਖੁਰਦਬੀਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੂਨ 'ਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਤ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਜਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਸਭ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ? ਸਭ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ। ਦੁੱਖ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਘਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਪੇ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਚਨ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾਏ, ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਖਾਧੀਆਂ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਬੜਾ ਚਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਚੱਬਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਰੋਂਦੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜੱਫਰ ਜਾਲੇ ਮੈਂ ਖੂਹੀ ਜਾਲ ਪਾਏ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੱਚਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ,
ਤੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਈ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੋ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਲਓ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਦਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜਾ, ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਡੀ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਏਕਾ ਸਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਬੀਬੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ, ਅਰਜ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਸਦਖਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚੱਬੇ, ਆ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਲੱਖਣੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਚੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਬਿਗਨ ਬਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਪਕਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਕਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਟੂਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਮੜ ਜਾ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਬੱਚੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫੇਰ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਖੋਏ ਪਾਪ, ਸਭ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਨਾਲ, ਅਡੋਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।